सत श्री अकाल, मैं सोम सहोता तो तुसी वेख रहे हो A1 पंजाबी TV। दोस्तों, मनदीप सिंह मन्ना का एक वीडियो दिखाना चाहना जिस दे विच उन्हां ने उस ईमानदार ऑफिसर दी, विजिलेंस ऑफिसर दी जम के तारीफ की है। जिथे उन्होंने विजिलेंस ऑफिसर दी जम के तारीफ की है, उत्थे ही उन्होंने बकायदा तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल जिहड़े कांग्रेस पार्टी छड्ड के बीजेपी विच जा चुके ने उन्हां दे बारे भी बहुत वड्डे खुलासे कीते ने। मनदीप सिंह मन्ना दा वो वीडियो तुसीं वेख सकते हो। साथियों, जे कोई चंगा काम करे तो उन्होंने सलाउणा भी चाहिए वा, उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए है। 3 दिन पहला जिहड़ी पंजाब च घटना वापरी है, AIG विजिलेंस मनमोहन शर्मा जिन्होंने साबका कांग्रेसी मंत्री ते मौजूदा जिहड़ा बीजेपी का आगू आ श्याम सुंदर अरोड़ा, वो 50 लाख रुपये की रिश्वत देन आया तो उन्होंने उत्थे उन्होंने रंगे हथी फड़ लिया, उन्होंने दबोच लिया तो फड़ के अंदर दिता। इहदे लई मनमोहन शर्मा ते जिहड़े DG विजिलेंस ने वरिंदर शर्मा, ये दोवें वधाई दे पात्र ने। जिथे उन्होंने ईमानदारी का सबूत दिता, उहदे नाल नाल उन्होंने दलेरी भी विखाई आ। दलेरी ये नहीं कि मंत्री फड़िया, मंत्री पहला भी बड़े फड़े पंजाब दे विच, दलेरी ये उन्होंने विखाई आ कि सब दे मन दे अंदर एक धारणा सी समेत मेरे कि जेड़ा बंदा बीजेपी दे विच शामिल हो जांदा वा, उन्होंने ना तो विजिलेंस हथ पाउंदी है ते ना आम आदमी पार्टी दी सरकार उन्होंने हथ पाउण लई हरी झंडी दिंदी है, ते जां जेड़े बंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल रिलेटेड ने जां उहदे नाल शामिल होए ने उन्होंने नहीं फड़िया जा रहा, चाहे वह जिड्डे मर्जी भ्रिष्ट ने। ये सारे भरम भुलेखे दूर किए मेरे भी ते जिन्हां दे मन दे विच ये गल सी उन्हां दे भी, ते इहदे नाल नाल बीजेपी च शामिल होने वाले जिहड़े भ्रिष्ट लोग आ उन्हां दे दिमाग दे विचों भी ये फतूर ते भुलेखा कढ़िया भी शायद वो उधर जाके बीजेपी का वोट आसरा लैके वो बच जाणगे। मैं बीजेपी के विरुद्ध नहीं हाँ ते ना ही मैं आम आदमी पार्टी का महती हाँ, पर मैं बीजेपी नूं भी ये कहना चाहुंदा उहदी लीडरशिप नूं कि इन्हां नूं शामिल करन तो पहलां इन्हां दा पिछोकड़ ते जांचिया करो, इन्हां दा किरदार ते वेख्या करो। ये हमेशा याद रखना चाहिए बीजेपी की लीडरशिप नूं कि लोकां ने कांग्रेस नूं नहीं राया, लोकां ने इन्हां चोरां नूं राया। लोग अज भी कांग्रेस नूं नफरत नहीं करते। ये जिहड़े कांग्रेसी चेहरे सीगे जिन्हां नूं तुसीं लै रहे हो जां जिन्हां नूं हराया, उन्हां चेहरिਆਂ नूं हराया, ना कि कांग्रेस नूं। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे आखे एवें भीड़ ना इकट्ठी करी जाओ, उहदा ते अपना कुछ नहीं बचिया। पंजाब दे विच पंजाब दे लोक उहनूं नफरत करदे ने, ते जे तुसीं उहदे वोट आसरा लैके बैठे रहे ते उहने तुहाडे भी पैर नहीं लगण देने। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰੋਂ ਤੇ ਸਰੀਰੋਂ ਹਾਰੇ ਇੱਕ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਪੂਛ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਅੱਗੋਂ ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦਰਜੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਦੋਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਮਰਾਸੀ, ਫੇਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦਰਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਾਇਆ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਨਿੰਦੂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਖਾ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘਪਲਾ ਆ, ਨਾ ਕਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਫਰਾਰੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੀਡ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ OSD ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ MLA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਦਸਤੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कि करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, श्याम सुंदर और धर्मसोत की हस्ती को मिटा दो। इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। फौजा सिंह सरारी को भी सूली पे चढ़ा दो, मतलब उन्होंने को छड्या जांदा। आप मुखी केजरीवाल ते CM ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ MLAਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? 92 MLA ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਛੱਡੋ। ਚੰਗਾ ਸਵੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਛੱਡੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ MLAਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਪਟ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 5 ਸਾਲੇ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰੋਕੂ ਦਸਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ IAS IPS PCS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 2008-9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ IPS ਹੈ, ਚਾਹੇ IAS ਹੈ, ਚਾਹੇ PCS ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਕ, ਆ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਆ 24 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਹੈ, ਚਾਹੇ PCS ਹੈ, ਚਾਹੇ IPS ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ PCS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, JCB ਮਸ਼ੀਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਬਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ SSP ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਠਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੂਟੇਂਗੀ ਤਲਵਾरें टकरा कर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली,
हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। किसी तो घबराउण दी लोड़ नहीं, परमात्मा के प्रति जवाब दो, ना कि लोकां इन्हां भ्रिष्ट पॉलिटिशियनां दे प्रति। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।